السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی۔ ایک جنت اور ایک دوزخ اللہ رب العزت کی ہے، اور ایک جنت اور دوزخ دجال کی ہوگی۔ اس سلسلے میں امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمائی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومه انه عور وانه يجيء معه بمثل الجنة والنار فالتي يقول انها الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه۔ اس روایت کا اور اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے متعلق وہ باتیں نہ بتاؤں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتائی؟ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے سب کو معلوم تھا کہ دجال آنے والا ہے، لیکن اس کے متعلق جو اہم باتیں ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پیغمبر نے نہیں بتائی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ وہ کانا ہے، اور وہ اپنے ساتھ جنت جیسی اور آگ جیسی چیز لیے پھرے گا، یعنی اس کے ساتھ میں جنت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ میں جہنم بھی ہوگی۔ چنانچہ وہ کہے گا کہ یہ جنت ہے، حالانکہ وہ آگ ہوگی۔ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں جس طرح اس کے ساتھ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں حدیث بیان کی گئی تھی جو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی معاملات ہونے والے ہیں، فتنے پیدا ہونے والے ہیں، ان سب میں سب سے بڑا معاملہ، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ اور دجال کا معاملہ ہے۔ اور اس حدیث سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر نبی نے جو ہے اپنی اپنی قوم کو اور اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نام خصوصی طور پر لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام بہت زیادہ کیا تھا، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دعوت و تبلیغ کے کام کرنے کی وجہ سے ان کی قوم نے بہت مارا تھا۔ اور چونکہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم مشہور پیغمبروں میں سے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا۔ دیکھو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ضروری باتیں جو ہے بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال جس کو اپنی آگ میں ڈالے گا تو وہ آگ اس شخص کے لیے سلامتی بن جائے گی، کیونکہ دجال تو ایسے شخص کو اپنی آگ میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا، تو جو دجال کی خدائی کا انکار کرنے والا ہوگا، اور جو دجال کی خدائی کا انکار کرنے والا نہیں ہوگا، جو دجال کو اپنا خدا تسلیم کر لے گا، مان لے گا، تو دجال اس شخص کو اپنی جنت میں ڈالے گا۔ جو دجال کی خدائی کا انکار کرنے والا ہوگا، دجال اس کو اپنی آگ میں ڈالے گا، اور دجال جس کو اپنی جنت میں ڈالے گا تو اس کی جنت اس کے لیے آگ میں بدل جائے گی۔ جیسا کہ
हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है जिसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल फरमाई है। रिवायत यह है जिसका एक जुमला मैं अब हज़रात के सामने जिक्र कर रहा हूँ। अल क़ब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व इम्मा हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। और इसी तरीके से जो शख्स दज्जाल की जहन्नम में चला जाएगा तो वो आग उसके लिए गुले गुलजार बन जाएगी, जन्नत बन जाएगी। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के 17वें पारे में बयान फरमाया, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तू इब्राहीम पर ठंडक का और सलामती का जरिया बन जा, ठंडक बन जा, सलामती बन जा। तो जो दज्जाल की जहन्नम में जाएगा तो दज्जाल की जहन्नम उसके लिए सलामती का सबब बन जाएगी और ठंडक बन जाएगी। जैसा कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं ना, आरिफीन होते हैं, जिनको अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मारिफत होती है, जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह में लगे रहते हैं, जो अल्लाह के हकाम पर अमल करते रहते हैं, तो दुनिया उनके लिए जन्नत बन जाती है, क्योंकि वो मकाम रज़ा पर कायम होते हैं, अल्लाह की खुशनुदी पर कायम रहते हैं, जो अल्लाह चाहता है उसके मुताबिक वो अमल करते हैं। और जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के 27वें पारे में सूरतुर रहमान में आखिर में बयान फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, और उस शख्स के लिए जो अपने रब से डरता है उसके लिए 2 जन्नत है। एक जन्नत दुनिया में है और एक उक़बा में है, यानी आखिरत में है। और जो लोग दुनियादार होते हैं उनको ये चीज़ नसीब नहीं होती है, क्योंकि दुनियादार जो लोग होते हैं उनके दिल के अंदर हमेशा दुनिया की मोहब्बत रहती है, उनके अंदर अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, शरीयत की मोहब्बत, दीन इस्लाम की मोहब्बत और अहले ईमान की, अहले इस्लाम की मोहब्बत नहीं होती। तो इन लोगों के लिए दुनिया जो है ना, हकीकत में यानी ज़ाहिरन में तो ऐसा लगता है कि दुनिया इनके लिए जन्नत है, लेकिन ये दुनिया इनके लिए नुकसान का सबब बन जाती है। तो बहरहाल यहाँ पर बयान ये करना है कि आप लोग जो हैं और हम लोग दज्जाल की जहन्नम से हरगिज़ ना डरे। खुदा न खास्ता अगर वो हमारे सामने निकल आया तो हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी हो जाता है कि हम उसकी खुदाई का इनकार करें, क्योंकि पिछली रिवायत में यह बयान कर दिया गया है कि दज्जाल की पेशानी पर यह बात लिखी हुई होगी, यह अल्फाज लिखे हुए होंगे। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने उस रिवायत को नकल फरमाया था कि उसकी पेशानी पर काफ फा रा लिखा हुआ होगा, यानी ये शख्स काफिर है, दज्जाल काफिर है। तो हम दज्जाल के सामने उसका मुकाबला करें और डट जाए कि तू काफिर है। अगर वह हमको अपनी दोज़ख में डाल देगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दोज़ख को हमारे लिए ठंडक का सबब बना देंगे और हमारे लिए सलामती का जरिया बना देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को हालत इस्लाम पर मुकम्मल तरीके से जमे रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।